इस करके आओ जो सतगुरु पातशाह की पावन पवित्र बाणी सुखमणी साहिब जी की अपनी चल रही है लड़ीवार विचार अगे आरंभ करिए। अज आपां पंजवीं अष्टपदी की तीसरे पदे की विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सानू समझा रहे हैं, अनेक भांत माया के हेत हर पर होवत जान अनेक, कि ये जो संसार का खेल चल रहा है माया और ब्रह्म के संयोग का सदका, माया ब्रह्म रवे सब संग। हुण जिहड़ी माया है वो दृष्टमान सानू दिखाई दे रही है, ते जिहड़ा साडा मालिक है परमात्मा अकाल पुरख वो निराकार है, निर्गुण है। वो बिना परमात्मा की भगती कीते तो शब्द की कमाई कीते तो बगैर सानू इन्हां नेत्रां दे नाल दिखाई नहीं दिंदा। सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, साहिब सदा हजूर है दिसै शब्द कमाए, कि वो तुहाडा जिहड़ा मालिक परमात्मा सदा साडे नेड़े है, पर उहदे दर्शन करन वास्ते सानू शब्द की कमाई करनी पैनी है। जां फिर ये जिहड़े नेत्र ने साडे इहदे उपर कर फकर दाए मलाए चश्मे जय कहाँ मौजूद, कि परमात्मा की भगती रूपी ऐनक चश्मा कहते ने ऐनक नूं कर फकर दाए मलाए चश्मे जय कहाँ मौजूद, कि जिन्ना चिर असीं वाहिगुरू की भगती रूपी ऐनक इन्हां नेत्रां दे उपर नहीं लाउंदे उन्ना चिर सानू मालिक भावें साडे बहुत नेड़े आ वो दिखाई नहीं दिंदा, ते उहदे नाल साडा प्यार भी नहीं बनदा। ते दूसरे पासे माया दे खेल ने अनक भात माया के हेत। पहला तो आ जिहड़ी दृष्टमान माया सानू दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन्ना चिर असीं अगिआनता दे हनेरे च उन्ना चिर परमात्मा नाल प्यार नहीं पैंदा, ते आ जो दृष्टमान संसार इहदे नाल साडा मोह पिया होया है। इत्थों तक साडा जिहड़ा शरीर है ਉਹਦਾ मूल भी गुरबाणी च माया कहा। ये शरीर सब मूल है माया। किन्ने तरह के मालिक दियां खेलां ने, अखीं देख ना रजियां बहु रंग तमाशे। बहुत तरह की ये माया के खेल ने, अनक भांत माया के हेत। एक दृष्टमान माया है, दूसरी है सूक्ष्म माया, जिहड़ी सानू इन्हां नेत्रां दे नाल दिखाई भी नहीं दिंदी, जिहदे दंद भी नहीं है, पर सारे संसार नूं खाई भी जा रही है। वो है साडे विचारां दी माया, साडे फुरने, जो हर समय सानू टकाऊ दे अंदर नहीं आउण दिंदे। ते भेद नहीं लगता संगत तो बगैर कि ये विचार बना कौन रहा। पातशाह फिर गुरबाणी अंदर आपां नूं समझाउंदे ने कि पंच दूत चितवे बेकारा, मोह माया का ये पसारा। कि काल दे जिहड़े पंज दूत ने ये हर समय साडे मन दे अंदर विचार पैदा कर रहे हैं। जदों असीं बाणी पढ़दे सुणदे संगत करदे, साडे मन दे अंदर कई बार ये विचार बनदी कि अज तो बाद असीं कुछ क समां बैठ के उस अपने मालिक की याद च जुड़ना। फिर जिहो जे धर्म च कोई पैदा होया, उस धर्म के ज्ञान अनुसार यतन किया जाता है। शरीर नूं असीं टिका के बिठा लेंदे हां, पर हुंदा की आ, मता करो सो पकन ना देई, सूख सहज के निकट खलोई।
ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਖਮ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪੱਕਣ ਨਾ ਦੇਈ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖਲੋਈ। ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਸਨ ਨਾ ਦੇਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਮਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੈ, ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਰਝਾਏ ਭਰੇਵੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੈ, ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਰਝਾਏ ਭਰੇਵੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੰਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਨਕ ਭਾਕ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਫੇਰ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਝੂਠ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋਰੇ ਮੀਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਨਾਰ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। ਕਿ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਤ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਹਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸਵੰਤ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਨਾਸਵੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆ ਮੂਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਿਪਟਾਏ, ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਸੂਖਮ ਮਾਇਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿੰਨ ਮਲ ਦਲ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਆਦਿਕ ਲੜ ਜਾਣਾ, ਗਾਰੜੂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਗਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਛਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਲਪੇਟਾ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਗਾਰੜੂ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿੰਨ ਮਲ ਦਲ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿੰਨ ਮਲ ਦਲ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿੰਨ ਮਲ ਦਲ ਲਾਈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਈ ਉਭਰੇ ਜੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਗਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਹਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਕ, ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਟਿਕ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਛਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਦਰਖਤ ਦੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਖ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਖਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜੋ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਨਸੈ
ओ मन पछतावै, जो दिसै सो चालनहार। लपट रहियो तै अंध अंधार। पातशाह समझा रही है, जो तुहानू दिखाई दे रहा ये सारा ਚੱਲਣਹਾਰ है खेड। वो तो आप वेख ही रहे हैं अपने इन्हां नेत्रां दे सामने। भावें कोई इंसान बाणी पढ़दा जां नहीं पढ़दा, गुरद्वारे मंदिर मस्जिद जावे ना जावे, संगत करे ना करे, पर एक गल दा ज्ञान आपां नूं सारिआं नूं आ कि इत्थे धरती धर्मशाला दे उपर कोई भी वस्तु सदा वास्ते टिकाऊ नहीं। साडे परिवारां चों साडे दादे पड़दादे, अपने मां बाप भैन भरा दोस्त मित्र किन्ने संसार दे अंदरों जा चुके है। इसे तरह ये पदार्थ किसी कोले अज गरीबी है ते कल नूं उहदा समा मालिक बदली कर दिंदा, अमीर हो जाते हैं। कईयां कोले अज बड़े पदार्थ ने, कोई समा बदल गया, गरीबी की हालत विच चले गए। साडा शरीर पहला ये बचपन च हुंदा, फिर जवान हुंदा, फिर बुढ़ेपे च चलिया जांदा, अखीर साडा शरीर भी सातों खोह लिया जांदा। तां पातशाह फिर इत्थे समुच्चा ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं कि जो दिसै सो चालनहार। जो भी तुहानू दृष्टमान संसार दे अंदर ये चीज दिखाई दे रही है, सारी दिनसनहार फिर नहीं। जो दिसै सो चालनहार, लपट रहियो ते अंध अंधार। कहते हुण अज्ञानता दे हनेरे च जिहड़ा झूठ दिनसनहार ओहदे नाल दीप लपट रहा, ओहदे नाल प्रेम पाई बैठा। ते जिहड़ा सदा वास्ते सच, सृष्टि दे पैदा होने तो पहला भी सच परमात्मा सी, आद सच जुगाद सच, फिर जुग चले आउंदे आ, इन्हां च भी सच है भी सच, हुण भी सच। कल नूं किते इह सृष्टि दा खेड समाप्त हो जांदा, नानक होसी भी सच। ओ मालिक वाहिगुरू निरंकार उदों भी इत्थे रहेगा। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। तां पातशाह इत्थे सानूं समझा रहे हैं कि जो दिसै सो चालनहार, लपट रहियो ते अंध अंधार। कहते हुण जिहड़ा अज्ञानता दे हनेरे च अंधा होया इंसान, ਉਹ इस नाशवंत ਚੱਲਣਹਾਰ जो संसार ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार पाई बैठा। जो सच है वाहिगुरू निरंकार, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਚੱਲਣਹਾਰ, ਕਿ ਜੋ ਸਦੀਵੀ परमात्मा मालिक है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ। जे तो असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार पा लिया, फिर तो असी सुजाखे हैं, सानू दिखाई भी दिंदा। जे नहीं प्यार पाया, सिर्फ आ नाशवंत संसार दे नाल लपेटा मारिया साडी सुरती दा, तां महाराज जी कहंदे लपट रहियो ते अंध अंधार। अगे होर बड़ी सौखी उदाहरण दे के सानू समझा रहे हैं। कहते बटाऊ स्यों जो लावे नेह, ताको हाथ ना आवे किहे। बटाऊ कहते ने जिमें आपां किते सफर ते जाने आ, साडा रस्ते दे नाल जिहड़े सफर कर रहे लोग आ उन्हां दा नाल प्यार पै जांदा, हम सफर बन जांदे आ। चाहे असीं किसी मर्जी साधन ते जाइए, चलो हुण तां साधन इहो जे बन गए, पहला लोग पैदल जाते हुंदे ते लंबियां वाटां हुंदियां, एक दूसरे दे नाल राह दे विच गलबात चलदी ते सहारा बनदे एक दूजे दा। उहनूं कहंदे ने बटाऊ, जो अपने नाल सफर कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ,
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਰੇਲਾਂ 'ਚ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਮਰਾਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਆ, ਕਿਤੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਆ। ਇਹ ਬਣੇ ਸੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਧਨ ਕਹਿਤਾ ਇਸਤਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮੂਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਪਰ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਥ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਮ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਜੀਵ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਚ ਪਰਿਓ ਕੁਟੁੰਬ ਕੈ, ਕੰਠੇ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ, ਆਏ ਭਰੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੈ, ਵਿਚੈ ਧੂਮਾ ਧਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ 10-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਘਟਨਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲਾ ਇਹ ਹਮ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇਹ, ਤਾਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵਹਿ ਕੇਹ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਪਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖਦਾਈ ਵਸਤੂ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਏਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਕ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ,
पर मन इस पासे नूं तुरदा नहीं। इस गल दा सारिआं नूं पता कि मौत एक अटल सच्चाई आवेगी, पर मन्नण नूं तैयार नहीं। इस गल दा सारिआं नूं पता कि परमात्मा तो बिना इत्थे सच कुछ भी नहीं, पर मन मन्नण नूं तैयार नहीं। सारिआं नूं पता कि साथ ना चाले बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना नानक ए धन सार, पर मन मन्नण नूं तैयार नहीं। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜੇ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ